جو راوی دریا ہے اس سے پاکستان کو ملتا ہے ہر سال۔ اچھا، آپ تھوڑا سا حقیقت جو حقائق ہیں ان کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے، کیونکہ بات ہوا میں کرنے سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ معاملہ یہ ہے کہ 1960 کی اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی لے لیجئے تو اس میں جو مغربی دریا ہیں اس کا سارا پانی پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کو ایلوکیٹ کیا گیا، جس میں ہے انڈس، جہلم اور چناب۔ اور جو مشرقی دریا ہیں انڈس واٹر سسٹم کے، اس میں راوی، ستلج اور بیاس، ان کا پانی بھارت کو ہم نے دے دیا۔ اور تقریباً اس طرح میں نے پہلے کہا 2 ملین ایکڑ فیٹ ہمیں بہرحال راوی سے پھر بھی مل جاتا تھا۔ کبھی سیلاب آ گیا، بارشیں ہو گئیں، تو بھارت کے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ وہ ان پانی کو روک سکے، تو پانی ہمیں ملتا رہا، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے یا ضائع بھی کرتے رہے فار دیٹ میٹر۔ اب بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر اور پنجاب کے بارڈر پہ شاہ پور کنڈی یہ ڈیم ہے جو کہ اور پاور پروجیکٹ بھی ہے، یہ تقریباً پچھلے 40 سال سے یہ چل رہا تھا۔ اس پہ کچھ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی حکومت اور پنجاب کے درمیان کچھ ڈسپیوٹ بھی تھا، پھر اس پہ کام چھوڑ بھی دیا گیا کچھ 4-5 عرصے کے لیے۔ اب 2018 میں پھر اس کو ریوائیو کیا گیا، تو اب یہ ڈیم یا بیراج جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو جو پاکستان کو پانی ملتا تھا وہ جو کہ بھارت کا پانی تھا 1960 کی ٹریٹی کے تحت، وہ اب پاکستان کو نہیں ملے گا۔ اب وہ ڈیم بن گیا وہیں پہ۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ نک نیوز برنر کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو، بھارت نے اب ایک بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ بھارت نے راوی ندی کا پانی روک دیا ہے۔ بھارت نے ایک ڈیم بنا کر راوی ندی کا پانی روک دیا ہے اور اس پانی کا موڑ جموں اینڈ کشمیر کی طرف کر دیا ہے۔ پاکستان اس بات سے صدمے میں ہے کہ راوی ندی کا پانی ہندوستان نے روک دیا ہے۔ ابھی تو ان پاکستانیوں کو پانی روکنے کا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ ابھی ٹھنڈ کا موسم ہے، لیکن جب گرمی آئیں گی تو پاکستان میں تراہی تراہی مچ جائے گی۔ ویسے بھی راوی ندی کا پانی ویسٹ ہو رہا تھا۔ پاکستان میں نہ کوئی ڈیم ہے، نہ پانی سیو کرنے کا کوئی سادھن ہے۔ پاکستان نے اسے روکنے کے لیے، اسے بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نہ ہی کوئی ڈیم بنوایا۔ راوی ندی کا سارا پانی ویسٹ ہو جاتا تھا۔ اسی پر بھارت نے ایک ڈیم بنا کر راوی ندی کا پانی یوز کرنے کی سوچ لی ہے۔ اسی بات سے پاکستان صدمے میں ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف۔ دھنیہ واد۔ جو راوی دریا ہے اس سے پاکستان کو ملتا ہے ہر سال۔ اچھا، آپ تھوڑا سا حقیقت جو حقائق ہیں ان کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے، کیونکہ بات ہوا میں کرنے سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ معاملہ یہ ہے کہ 1960 کی اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی لے لیجئے تو اس میں جو مغربی دریا ہیں اس کا سارا پانی پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کو ایلوکیٹ کیا گیا، جس میں ہے انڈس، جہلم اور چناب۔ اور جو مشرقی دریا ہیں انڈس واٹر سسٹم کے، اس میں راوی، ستلج اور بیاس، ان کا پانی بھارت کو ہم نے دے دیا۔ اور تقریباً اس طرح میں نے پہلے کہا 2 ملین ایکڑ فیٹ ہمیں بہرحال راوی سے پھر بھی مل جاتا تھا۔ کبھی سیلاب آ گیا، بارشیں ہو گئیں، تو بھارت کے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ وہ ان پانی کو روک سکے، تو پانی ہمیں ملتا رہا، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے یا ضائع بھی کرتے رہے فار دیٹ میٹر۔ اب بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر اور پنجاب کے بارڈر پہ شاہ پور کنڈی یہ ڈیم ہے جو کہ اور پاور پروجیکٹ بھی ہے، یہ تقریباً پچھلے 40 سال سے یہ چل رہا تھا۔ اس پہ کچھ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی حکومت اور پنجاب کے درمیان کچھ ڈسپیوٹ بھی تھا، پھر اس پہ کام چھوڑ بھی دیا گیا کچھ 4-5 عرصے کے لیے۔ اب 2018 میں پھر اس کو ریوائیو کیا گیا، تو اب یہ ڈیم یا بیراج جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو جو پاکستان کو پانی ملتا تھا وہ جو کہ بھارت کا پانی تھا 1960 کی ٹریٹی کے تحت، وہ اب پاکستان کو نہیں ملے گا۔ اب وہ ڈیم بن گیا وہیں پہ، اس کو ریزروائر آپ کہہ لیں یا ڈیم کہہ لیں، وہ اب وہیں پہ ہوگا، اسٹور ہوگا۔ اور اس سے کہا جاتا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو تقریباً 1200 کیوسک واٹر بھارت کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ملے گا، جس سے تقریباً 32,000 ہیکٹرز
जो इरिगेशन है वो एग्रीकल्चर या इरिगेशन में इस्तेमाल होगा। तो अब ये एक नई सिचुएशन पैदा हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ने ये ठीक किया? मेरे ख्याल में भारत का तो ये, अगर आप मुआहदे को देखिए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर भारत ने ये काम कर दिया तो ठीक ही किया, इसमें कोई दहशतगर्दी इन्वॉल्व नहीं है। ये ज़रूर है कि भारत जो हमारे रिवर्स हैं जो हमें एलोकेट हुए थे 1960 में, उस पे मुख्तलिफ डैम्स बना रहा है, पावर प्रोजेक्ट्स उसने बना रखे हैं। मिसाल के तौर पर किशन गंगा प्रोजेक्ट है या रतले प्रोजेक्ट है, उससे हमें खदशात हैं कि उसकी वजह से हमें जो मशरक़ी मगरबी दरियाओं का जो पानी हमें मिलना चाहिए उसका फ़्लो कम होगा। अभी तकरीबन हमें हर साल आप कह सकते हैं कि मशरक़ी मगरबी दरियाओं से हमें 133 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है, तो उसमें उसकी फ़्लो में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारे लिए ये खदशात हैं और हम ये मामलात उठा के ले भी गए हैं वर्ल्ड बैंक में जो गारंटर है इस ट्रीटी का। अब वहाँ भी मसाइल हैं कि जी क्योंकि जो कानूनी पहलू हैं उनके लिए तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनती है और जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसके लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करता है वर्ल्ड बैंक। अब हमारा मामला ये है कि हम समझते हैं कि ये इसमें टेक्निकल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, किशन गंगा और रतले में, और साथ साथ कानूनी पहलू भी इसमें है। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों जो हैं न्यूक्लियर एक्सपर्ट भी बने और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी हो। लेकिन भारत का कहना यह है कि ट्रीटी के अंदर ये ग्रेजुएटेड प्रोसेस है, पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाएं, अगर वहाँ पे मामला ठीक नहीं होते तो फिर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ जाएं। लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है और वर्ल्ड बैंक ने हमारी इंटरप्रिटेशन से एग्री भी किया, लेकिन भारत ने बहरहाल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने से इनकार कर दिया। तो मामला वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ पास पेंडिंग है। अब देखना यही है कि मामलात आगे किस तरह चलते हैं, क्योंकि असल बात यह है कि शाहपुर कंडी डैम भी बन गया, रावी का पानी हमें नहीं मिला। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि जो पानी हमें मिलता है हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, सच्ची हकीकत तो ये है कि हमने पानी जो क्राइसिस पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है और उन 10 ममालिक में आता है जहाँ पे पानी कम होता जा रहा है, और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है, 2% से ज़्यादा की ग्रोथ है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आज से 50 साल पहले अगर किसी एक शख्स के लिए एक टैंकर पानी का मौजूद था तो आज वो सिर्फ एक बाल्टी रह गई है उस शख्स के लिए। तो पानी कितना मसला है बड़ा। लेकिन हमें देखिए कि हम बारिश का पानी ज़ाया कर देते हैं, जो पानी हमें भारत की जानिब से मिलता है, जो भारत की जानिब से नहीं, जो हमारा अपना पानी है मगरबी दरियाओं का, 3 मगरबी दरियाओं का जो हमें मिलता है, हम उसमें से पानी ज़ाया कर देते हैं। जब सैलाब आता है तब भी हम पानी ज़ाया कर देते हैं। वजह ये होता है कि हम डैम्स बनाते, रिजर्वायर्स बनाते, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाते इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हमने पानी को बिल्कुल ज़ाया किया है। और अभी भी आप देखिए जिस तरीके से पानी का हम ज़ाया करते हैं, जिस तरह हम अपनी गाड़ियाँ धोते हैं पोर्ट्स में जो बाहर हमारे घरों में खड़ी होती हैं, और मतलब कोई एहसास नहीं है बहैसियत कौम कि पानी कितनी अहम चीज़ है। और अगर हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले वक्तों में आने वाली नस्लें मज़ीद प्रॉब्लम्स का शिकार होंगी। तो इसकी बजाय कि हम भारत को सुबह शाम उसकी हर्जा सराई करें, उस पर तनकीद करें, उस पर रियासती दहशत गर्दी या पानी दहशत गर्दी का इल्ज़ाम करें, उस पर इल्ज़ाम लगाएं, बेहतर यह है कि हम खुद कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन भी कर लिया करें और देख लिया करें कि हमसे भी तो बेशुमार कौमी गलतियाँ हुई हैं और अभी तक हो रही हैं। और ख़ास तौर पर पानी के मसले में तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि भारत में अब ये एक मैं आज एक बीजेपी के एक साहब हैं चौधरी, उनका एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था। तो उनका कहना यह है कि जी रावी का जो इक़दाम मोदी सरकार ने लिया बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। अब ये है कि 1960 का जो मुआहिदा है, सिंतास मुआहिदा, उसको भी ओपन करना चाहिए और उसको रीनिगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो पानी हम बकौल उनके हम देते हैं पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं का, ये भी किसी तौर जायज़ नहीं है। इसमें भी भारत को हिस्सा मिलना चाहिए। वो कि भारत को हिस्सा मिलता है
उन पानियों में भी जो पाकिस्तान को मिलता है 3 दरियाओं से, उसमें भी तकरीबन 3.4 मिलियन एकड़ फीट भारत पाको पानी इस्तेमाल कर सकता है और तकरीबन 18,000 मेगावाट बिजली भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि भारत उन दरियाओं से पानी लेता नहीं है, ले नहीं रहा। तो दोनों तरफ से एक प्रोपेगेंडा वॉर जारी है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान अपना घर जो है वो इन ऑर्डर करे और जो पानी हम ज़ाय करते हैं खुदारा उसको बचाने का कोई बंदोबस्त करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।